सतनाम धन वाहेगुरु जी। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार ओ महा। ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। पतित पावन भगत वत्सल जगदी जोत जहरा ज़हूर हाजरा हजूर। सर्व कला भरपूर बाणी के बोएथ कलयुग दे जहाज। लोक परलोक दे राखे दीन दुनिया दे मालक सतगुरु। गुरु गरीब नवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र निकी गोद अंदर सुड़ बैठे प्यार वाले सत्संगी जनों, आप जी बहुत उच्चे सुच्चे वड्डे भागां वाले हो जो पातशाह जी ने प्रेरणा बख्शी उदम बख्शिश किया रहमत की है। अपनी पावन पवित्र निगी गोद अंदर बैठन का सोहरा सुभाग समा बख्शिश किया है। आप जी ने पातशाह जी का पवित्र कल्याणकारी दर्शन दीदार दर्शन उपदेश गुरु जी की पाक पवित्र बाणी पढ़ सुन के सेवा करके कीर्तन श्रवण करके गुरु जी दी आशीषां ते खुशियां प्राप्त कीतियां ते कर रहे हो। इस मनुखी जीवन नूं सोहना करन दी गुरु कोलों जीवन जुगत प्राप्त कर रहे हो। कथा विचारां दा समा है जो गुरु की बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दी लड़ीवार विचार चल रही है। 8वीं अष्टपदी विचारधीन है। 3 पदियां तक आपां गुरु बख्शी मत अनुसार विचार की है। चौथे पदे दा आप जी ने मूल पाठ श्रवण किया है। गुरु बख्शी मत अनुसार गुरु बख्शे शब्द की विचार करके पातशाह जी कोलों जीवन सेध जीवन युगत जीवन जात प्राप्त करके परमेश्वर वालों मिले हुए इस अमोलक मनुखी जीवन को सवारन की कोशिश करिए। सो सारी संगत करो कृपा प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत दी कार करदे हुए तल कलगी वाले पातशाह जी की बख्शिश की हुई आशीष अते बख्शीश भरी गुरफतेह की सांझ पाइए। कोई दसना बिरती न रहे। सारे कृपा करो सारे प्यार विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित
जी गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा सारे कृपा कर। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, गुण गा। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को। प्यार नाल पढ़ो सारे। आप मुकत मोह तारे, आप मुकत मोह तारे, आप मुकत मोह। वाह वाह। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे। पर कह गए यहो जे गुरु को बल बल जाना चाहिए है, कुर्बान जाना चाहिए है, जिस गुरु ने साडी परमात्मा दे नाल सांझ बना दी, उहदे नाल जोड़ जोड़ दिता। गुरु की बाणी पढ़ के वेखिए ना, इस गल की समझ लगती है कि गुरु ही एक संसार ते ऐसी वाद हस्ती है जिहड़ी इस जीव नूं उस निरंकार दे नाल जोड़ सकती है और उहदे ते अभेद कर सकती है। गुरु ते महाराज जी ये भी बाणी च लिखते हैं, कहते ने गुरु अगे फिर कोई भेटा भी रखनी चाहिए। किहड़ी भेटा रखीए जिहदे नाल गुरु का प्यार मिल जाए, जिस गुरु ने इन्नी वड्डी रहमत की है, परमात्मा नाल जोड़ जोड़िया, जिस परमात्मा तो टुटे सी विछड़े सी, उस परमात्मा नाल जोड़ जोड़िया, उस परमात्मा नाल मिलाप कराया। तो मार कह गुरु को की भेटा रखांगे, सारा कुछ तो वह ही दिता होया। कहेंगे बस तू इन्ना कर्म कर, गुरु को आके ये मत मंग, बस जी कृपा करो मैं आप जी दे और अकाल पुरख दे सदा गुण गावा, गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा। बस जी गुणा का तो कोई अंत नहीं पाया जा सकता, पर गुण गाउण दे नाल मेरा अंदर पाक ते पवित्र हो जाता है, मैनू एक सुकून मिलता है, मेरा जीवन बहुत उच्चा सुच्चा हो जाता है। तेरे गुण तो बहुत ने, बेअंत ने, इन्हों कोई गिन नहीं सकता। तो बार कह लगे जे भेटा रखनी है तो गुणों की भेटा रखनी है, वो गुण गाने, वो सिफतों सलाह करनी है। जो जो गुण गाते जाएंगे त्यों तो मन का शीशा जो शुद्ध होता जाएगा, साफ होता जाएगा। गुण गावत तेरी उतर समैल, जो जो जीव गुण गाएगा ਇਹਦਾ अंदर धोता जाएगा, दी मैल लखदी जाएगी। गुण गावत तेरी उतर समैल, जो मैल उतर गई फिर बिन सजाए हौमे बिक फैल। हौमे रूपी जरा जहर है ना, वो खत्म हो जाएगा, वो मन अंदर शरीर अंदर फैलेगा। मन जिवें शरीर अंदर जहर फैल जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रहिंदा, मन अंदर भी किते हौमे का जहर फैल जाए तो मन भी किसी काम का नहीं होता। वैसे मन बहुत उच्चा है क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है। मन तू जोत स्वरूप है, परमात्मा की जोत है, वह स्वरूप है, पर अंदर एक खोट पैदा हो गई, अंदर एक मैल पैदा हो गई, ये अपने आप को वखरा समझने लग गया। दूरी बन गई, दूरी बन गई, अंदर दुख शुरू हो गया, जिंदगी अंदर पीड़ा ने जन्म लै लिया, जिंदगी अंदर दुख ने जन्म लै लिया। दुख है ही परमात्मा तो दूरी, परमेश्वर से भुलिया व्यापन सभे रोग। मर कह लगे दुख आउंदे ही तां ने जो जी परमात्मा तो दूर जाता है, परमेश्वर को भुल जाता है। गुरु कृपा करता है, परमेश्वर नाल परमात्मा नाल जोड़ जोड़ देंदा है। जो जो जी फिर जपदा है, अंदर का शीशा शुद्ध हो जाता है, अंदरों जहर मुकती जाती है। हुण मन बड़ा पाक पवित्र हो गया, हुण मन केवल तो केवल अपने प्यारे की शरण में आ, उहदे नाल जुड़िया है। तो गुरु
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀਵ ਪਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉੱਪਰ ਆਸ। ਆਸਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਆਸਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਧਨ ਕਮਾਏਗਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਏਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਲੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਾਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਪਤੀ ਨੇ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ ਪਤਨੀ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁਰਬਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੜਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਸ ਬਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ, ਤੂੰ ਟੇਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਥ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਦੀ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 16 ਕਲਾ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕਰ ਚਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਲਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਟ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ 5 ਹੋਣਗੀਆਂ, 16 ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਗਾਤਰੇ ਆਪਣੇ 5 ਕਕਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਖ ਜਾਓ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਗਾਤਰੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਪਾਏ, ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਤ ਆਈ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਤੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧਰਮ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਪਾਲ ਕੇ ਖਾਕ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲੇ। ਕਹਿਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਵੀ ਚਾੜਿਆ, ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਏ, ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੌਂਕ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੜਖੜੀ ਤੋਂ ਲਹੂ ਲੱਗੇ, ਖੋਪਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਏ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मत माता, मरना जीत न आवे। मेरे राम राय तू संता का संत, तेरे तेरे सेवक को भो किछ नाई, जम नहीं आवे नेड़े। कितना भरोसा, भरोसा डुल गया तो सिੱਖੀ गई, सिੱਖੀ नहीं रही। मैं कहना जिन्हों का गुरु तो भरोसा डोल गया, ਜਿਹੜੇ चले गए पहला भी सिख नहीं सी, एवें ना उन्होंने भरम करिया करो भी धर्म तब्दील कर लिया तो चले गए उधर। ਜਿਹੜੇ वापस भी आए ना उन्होंने भी कल मैं इंटरव्यू सुनिया नैट पे पाया सी किसी पत्रकार ने, कहते भी क्यों गए उधर, कहते बड़ा लालच दिता इन्होंने, बीमार सा दुखी तो हर बंदा ही है, दुखी क्यों आ गुरु साहब तो दस दे तेनू क्यों दुख आ, ਇਹਦਾ इलाज भी दस दिया ना, तो अपने दुख ਨੂੰ समझिया कि ना गुरु को लैके दवाई खाधी। डॉक्टर ने कहता आ बीमारी आ, जो कितने बंदा डॉक्टर को गए तो डॉक्टर कहता भी आ रोग ही हले शुरू ही होया ही, तो बंदा तरलो मसी हो जाता भी सियाना डॉक्टर मिल जाए तो बीमारी मुक ही जाए तो चंगा। तो गुरु तो कहता भी आ बीमारियां कदों दी तेनों लगियां ने, इन्होंने तेरा रहन कख नहीं देना, पर बंदा फिर वेस लाए आ दवाई खाया कर, ना दवाई तो ना रोग की परवाह, तो रोग वधदा वधदा जो वध जाता है फिर आसरे लभदा है, फिर जो मर्जी उंगल ला के लै जाता है। कह लगे गए तां सी दुख सी पीड़ा सी घर में बीमारी सी, तो कह लगे मुक जाएगी, तो चले गए। कितना चिर हो गया, कह लगे 2 साल, कह लगे बीमारी मुक गई, कह लगे वो तो नहीं मुक्की, फिर दसो फिर की मिलिया, कलंक ही लगा ना मत्थे ते गुरु नूं छड्ड के। भाई गुरदास जी का एक बड़ा प्यारा बचन जी ध्यान नाल सरवण कर लो। अज भाई जी कहते ने जैसे बछड़ा बिछड़ परे आन गाए थान, है असी किसी होर गां दा बच्चा तो चले गया किसी होर गां दे थले भी जाके दुध पीना है, तो कहणगे दुध मिलिया। जैसे बछड़ा बिछड़ परे आन गाए थान, दुग्ध न पान करे
मारता लाद की क्या उस गां ने लत्ता मार मार के मूँह भर दिता है। गया दुध पीण अपनी मां नूं छड्ड के होर पासे चलिया गया तो क्या लगे छड़ा मज्जिया दुध नहीं मिलेगा, दुध नहीं जे मिलेगा जिथे मर्जी भज लीजिए। जैसे बछड़ा बिछड़ परे आन गाए तान दुग्ध न पान करे मारता लाद की। जैसे राजद्वार जात, जैसे राजद्वार त्याग आन द्वार जात जन। राजे का सेवक राजे नूं मत्थे टेकण वाला बड़ी प्रभुता दी पीए अज मंत्री का पीए होए तो वही भी उन्नी चलती है। किसी के मंत्री के पीए नाल बोलचाल हो जाए तो वही नहीं पैर भुंजे लाउंदा भी मैं तो मंत्री के पीए नाल गलबात जो मर्जी करा सकदा। ते राजे का वजीर होवे ते जाके होर नौकरां नूं मत्थे टेकदा फिरे, बाकी नौकर ही ने। मैं एक दिन बचन पढ़िया सा बड़ा प्यारा, भाई लैना बड़ी देवी की सेवा की है। एक दिन देवी खुश हो गई भी भगता सेवा बड़ी की, दस की चाहिए। तो देवी कह लगे भी मुक्त है, भाई लैना जी कह लगे भी मुक्ति दे दियो, मुक्ति दे दियो। तो देवी हथ खड़े करके कह लगी मैं नहीं दे सकती, ये मेरे को नहीं। जे मुक्ति लैनी है तो फिर गुरु नानक का घर ही, मैं भी उत्थों जाके लभ। मैं कहना सारे नानक दे पुगारी ने, दादा तो एक ही है ना, देने वाला एक ही आ। इनू पछाणीए, इनू पछाणीए। राजे का वजीर होके थां थां ते भटकदा फिरे तो लोग कह लगे भी आ राजे का वजीर कित्थे रुलदा फिरदा। कह लगे उसकी इज्जत बढ़ेगी नहीं, इज्जत घटेगी। इस तरह गुरु का सिख होके किते होर भटकदा फिरदा होएगा ना, होए गुर सिख आन देव की शरण जाए। रे ना परत राख सकत ना पात की। क्या लगे ना उन्हें कोई रख सकता है तो ना वो इज्जत ही रह सकती है, ना वो कोई दुख ही तोड़ सकता है। इनू छड्ड के ना जाओ, ये आस बनाओ। सारे जगत की आस ये साडा भरोसा कौन डोलदा है। मज एक बड़ा प्यारा बाणी का वचन जे शब्द जितों आरंभ होंदा मैं पढ़ दिना, जे व्याख्या की पौड़ी फिर रह जाती है। साहब कहते ने सारुत सुहावी जित तुद संभाली। माजू रुत बड़ी चंगी है जो तेरे नाल जोड़ जुड़ता है, जो तेरे नाल संबंध जुड़ता है। साहब कहते सारुत सुहावी जित तुद संभाली। सो कम सहेला जो तेरी काली। वो कम भी चंगा है जिस कम में तेरी याद पैदा होगी। सो रिदा सुहेला जिस हृदय तू उठा। सबना के दातारा जियो। तू सांझा साहिब बाप हमारा। नौ निध तेरे ये प्यो जे सारे सबना का मां प्यो आप है। आपे सार करे। वो भागा ही बच्चा होएगा ना अपने बाप से जरा भरोसा ही नहीं करता। जिन्हों अपने प्यो ते भरोसा नहीं, वो पुत्र कहता पुत्र कर। अपने प्यो ते भरोसा, इस बापू ते भरोसा करना चाहिए। ये बापू किन्ना तुहाडे नाल प्यार करता है। ये बापू इन्ना प्यार करता है, कहता पुत पुत्रा तेरे तो कुर्बान कीते। पुत्रा आनंदपुर तेरे तो कुर्बान किया, मैनू कोई परवाह नहीं इस आनंदपुर की, पर तेरे घर नूं आनंदपुर बनाउणा। तेरा घर आनंदपुर बनावांगा। मैनू इस आनंदपुर साहब की कोई परवाह नहीं। तेरे घर वाला जरा आनंदपुर साहब है, मैनू ओहदी परवाह है। कलगी वाले पातशाह ने बचने ना पंथ बसे। कोई बंदा कहेगा मैं उजड़ा, कोई कहेगा इन्नी बात। कलगी वाला पातशाह खैर मंगदा जितू कहता पंथ बसे मैं उजड़ा मन चाओ करेड़ा। कह लगा ये मेरे मन अंदर च आया, मेरा पंथ बसदा रहे, मेरे पंथ में तत्ती वाह ना लगे। हुण पंथ कौन है? हर सिख पंथ जे, हर सिख अपना फर्ज पछाणे। मैं अगे भी एक दिन एक गाथा सुनाई सी, तुहानूं किते चेता ना भुल गई होवे फिर सुना सकदा। मत सोचा करो भी मेरे नाल की होना, नहीं हर एक नाल होना, एक नाल भी होना। एक जाएगा ना पता नहीं किन्ने दा भरोसा डोलेगा। हर एक सिख की जिम्मेवारी बनती है कि मेरे पंथ का झंडा उच्चा हो गया, मेरा पंथ सदा चढ़दी कला में रहे। वैसे हर सिख का फर्ज बनता जी जिते तुसीं नितनेम करते हो ना,
ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਪ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੰਥ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲਵੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਈਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਲੋ ਆ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਰੱਖਣਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਪਾਉ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ 100 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੜਵਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੜਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੜਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਥ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਦੀ ਡੋਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਡੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ, ਕਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਕਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ 50 ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, 50 ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 10 ਬਣਦੇ, ਮੈਂ 10 ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਣਖਿਆ ਨਾ, ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਣ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਦੀ ਡੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲੇਗਾ। ਤਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, 9 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅਖੋਟਾ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ, ਸੋਈ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋ ਆਸੇ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਕਟ ਕਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਉਠਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਤੇਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਣ ਜਾਏ ਡਾਕਟਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਸੇ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਚੇਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਲਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਫਿਰ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੰਡ ਲਓ, ਆ ਇੱਕ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ, ਇੱਕ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਘੁੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਸੱਜੀ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਖੱਬੀ ਉਹ ਖੱਬੀ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰੇ।
ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ, ਆਹ ਸੱਜੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਇਹਦੀ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਘੁੱਟਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੱਜੀ ਸੱਜੀ ਘੁੱਟ ਲੈ, ਜਿਹਦੀ ਖੱਬੀ ਉਹ ਖੱਬੀ ਘੁੱਟ ਲੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕੋ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਿਪਤਾ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆਹ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਸੱਜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਖੱਬੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੱਜੀ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਜਗਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਫਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਧੰਦਾ ਹੀ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋ ਆਸੇ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਕਟ ਕਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਉੱਠਾ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਏ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਰਾ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਆਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਣ ਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਕਿਉਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡਦੀ, ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀ, ਹਵਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੂਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਲਾਟੂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਟੂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਡੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲਾਟੂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਸੀ, ਡੋਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕ ਗਿਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਸੀ ਕੋਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਛਲ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਉਛਲਿਆ? ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੋੜ ਸੀ, ਮੁਲੰਮਾ ਸੀ, ਖੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁੱਡੀ ਤਾਂ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਏ, ਲਾਟੂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਡੋਰੀ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਉਛਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੋਟ ਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਕਿਉਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਏ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੋਟ ਆ, ਮੁਲੰਮਾ ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਏ। ਮਰਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੋਟ ਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਗਵਨ ਜੈਸੇ ਗੁੱਡੀਆ ਉਡਤ ਰਹਿ, ਪਵਨ ਰਹਿਤ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡ ਨਾ ਸਕਤ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕਦੀ। डोरी की मरोर जैसे लटुआ फिरत रहे, ताऊ आऊ मिटे गिर परे होए थकता है। ਕਹਿਣ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰੋੜ ਚੜਿਆ ਹੈ ਡੋਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹਟਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਐ ਥੱਕ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੰਨਦਾ। ਕੰਚਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਕੋਠਾਲੀ ਠਹਿਰਾਤ ਨਾਈ, ਸੋਨਾ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਏ ਨਿਹਚਲ ਸਭ ਕੇ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੋਟ ਮੋਗੀ, ਹੁਣ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤ ਖੋਟੀ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਖੋਟੀ ਮਤ।
ਮਤ ਖੋਟੀ ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਦਾ ਪਰਮਤ ਚਤੁਰਕੁੰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਦੁਬਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਉੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮਨ, ਦੁਬਦਾ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿਣਗੇ ਮਨ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਦਾ ਪ੍ਰਮਤ ਚਤੁਰਕੁੰਟ ਗੁਰਮਤਿ ਏਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨ ਨਾ ਬਗਤੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਦੁਬਦਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਝਾਤ ਪਾ ਲਓ ਆਪੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਫੋਲ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਗੰਦੀ। ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨੰਦ ਮੁਖ ਆਵਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਰਗੰਧ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਖੋਟ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜਾ ਭੈੜ ਆ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ, ਕੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਗ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਖੋਟ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸੇਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਟਿਕਿਆ ਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਾਝੀ ਲੱਛਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆਸ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਮੋਈ ਗਊ ਜਿੰਦੀ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਦਾ ਏ। ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪੇ, ਜਾਂ ਮੋਈ ਗਊ ਜਿੰਦੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਏ। ਪਕੰਤਨ ਬਾਜ ਬਜਾਏ ਲੈ, ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ, ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਦਾਮਾ पकड़ उठाया हिंगरी याद मेरी याद मराया सीपे के जन्म काहे को आया ज्यो ज्यो नामा हर गुण उचरै भगत जना को देवरा बने। महाराज ने देवरा ही कमाता अपने प्यारे ते भरोसा, प्यारे ते भरोसा करिए वो नहीं तोड़दा, साडा ही भरोसा डोलदा, असीं भरोसा ही नहीं करदे। ब्रह्म ज्ञानी का उहदे ते भरोसा है, उहनूं एक दी आस है। वैसे गुरमत की जिन्नी पढ़ाई है ना, तो हुण बच्चा स्कूले जाएगा तो पहले दिन टीचर कोई सबक तो देगा ही ना,
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਓੰਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਓੰਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਓੰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੋ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਮਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਮਰਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਛਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਪੂਰਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਉੱਤਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ। ਮਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਹੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਲੱਭ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੱਭ। ਹੁਣ ਮਰਜੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਬਿਠੋ ਚਾਓ। ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਕਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਆ, ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸੱਤੇ ਆਏ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆ, ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਜਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਗਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ कोई एक रोमन हारे की कौन टेक, कौन हुआ रे, कौन हुआ? ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बेचारा। ब्रह्म ज्ञानी इत्थे कहंदे ने ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का नाश नहीं, क्योंकि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਿਆਰੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, बाबा दीप सिंह जी, गुरु के लाल, चरखड़ियां ते चढ़न वाले, तुम्बा तुम्बा करन वाले, मीर मनु की जेल च बच्चों के टोटे टोटे करवा के गला च हार पवाउण वालियां मावां, वो ब्रह्म ज्ञानी ने। बच्चा झोली च पवा लिया, टोटे टोटे करा के, पता है भी हुण मिट्टी ते नाश होनी सी, पर अंदर वाला ते कलगी वाले च जाके अभेद हो गया, वो नहीं मरता। भरोसा सी ना अपने प्यारे का। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੋਪੜ ਲੱਤ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਛਲਣੀ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਵਾਂ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨੌ ਵਾਕਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਏ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁਭੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਵਾ ਤੇ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਜੀ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਏ ਚੁਭੋ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲੱਤ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਧਰੋਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਕੌਣ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ, ਕੌਣ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਟਿਕ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜਾਤੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਤੇ ਉੱਪਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਾਤੇ ਉੱਪਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਗੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਰ ਜੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਹਮ ਧਨ दियो है धार। हुण तेरी शरण च आया है, अब हम चली ठाकर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु, भावे मार भावे रख ला ते भावे मार। साडा एक मित्र आ, बड़ा प्यारा कथावाचक भी आ, बड़ा प्यारा बाबा चरणजीत सिंह खालसा, तुसीं सुनिया भी होएगा, बड़ा चिर इलाके च प्रचार किया रल के, हुण भी कई बंबे कई तई जाते हैं। कितना भरोसा अपने प्यारे ते, मैनूं उन्हां दी सुभावक गल चेते आ। तो कह लगे जो घर च गरीबी सी ना, तो रोटी के भी संसे पे सन, बच्चे खाण नूं मंगदे ते खाण नूं है नहीं सी। कहंदा मैनूं कोई कुछ कहंदा, कोई कुछ कहंदा, किसी दी नहीं मन्नी। तो गुरुद्वारा गुरु का बाग आ, कईयां ने दर्शन किए होणगे। आ तुसीं एयरपोर्ट नूं जाओ तो रस्ते च आउंदा है, अजनाले नूं जांदे गुरु का बाग। कह लगे गुरु ग्रंथ साहब के सामने पल्ला पा के अरदास की, मार जी भावें चाहे जान कढ ला, चाहे बच्चों को रोटी दे दे। एक ढंडोरा भी तेरे नाल ही मारे, कह लगा चाहे जान कढ ला तो चाहे बच्चों को रिजक दे दे। अज मां जी ने कृपा की, गड्डियां भी, कोठी भी, बच्चों को रिजक भी दिता है। हुण किते उन्हें अपनी बच्ची की फैल लाई किते बाहर, तो कहने ने केसगढ़ सामने खलो के अरदास की। वेख लो भरोसा, ये प्रेरणा मिलेगी। कह लगे अरदास की है कलगी वाले पातशाह, जे बच्ची का वीजा आ गया ना, तो जिथे भी सुना मिलया तो 5 जकारे छड्डने, तो नाल ही कह लगा जे ना आया रूज लग तो जकारे तां भी 5 छड्डने। कह लगे बंबे सा कथा करने वास्ते जा रहे, सिख भी नाल सन, तो घरों फोन आ गया, तो मैं आख्या भी गड्डी रोको, गड्डी रोकी। कह लगे थले उतरिया गड्डी तो 5 जकारे छड्डे, तो नाल दे कह लगे भी खालसा जी बधाई बन गई। मैं आख्या कह लगे बन गई, कह लगे की होया, कह लगे रूज लग गया। भरोसा सी ना, नहीं डोलिया। अज मां की कृपा है, जो भरोसा ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੂਜ ਲਾਈ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਤ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦਾਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा। गरीबी तो भाव आ भी निमरता,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਟਕਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਵਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਸਮਾ, ਅਮੀਰੀ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਪੁਕਾਰਿਓ ਮਹਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਬਰ ਜੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਜੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮਾਝੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਵਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਝੀ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਗਏ? ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੁਮਾਰ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਸਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਝੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੁੱਤ ਜੁੜਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਲਾਏ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜ਼ਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੁੱਸ ਗਏ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ। ਰੁੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਪੈ ਗਈ। ਦੁਬਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ? ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਚਨ ਦੇ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਰਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਦਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਆਓ ਮੈਂ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਧਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ?
ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਖੁਦ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਦਿਆ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕਿਆ ਦੀਜੇ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਨ ਦੀਜੇ, ਬਿਨ ਸਿਲ ਸੇਵ ਕਰੀਜੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ। ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਭੇਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਾਣ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸੁਣਾਏਗਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁੱਧ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਕਹਿਣਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਭਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੇ ਦਰਵੇ ਇੰਨੇ ਕੇ ਗੋਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਆਸਣ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਜ ਗਏ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭੋਗ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਣ। ਕਿਤੇ ਫਲਾਣਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਭੋਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਪਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਈ। ਉਹ ਨਰਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਘੋੜਾ ਮੰਗਿਆ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੁਰਤ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਬਿਠਾਤਾ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ? ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਲਈ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਮਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੀ ਭਟਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭਟਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਛਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਥਾ ਘਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਕਤੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੋਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੰਗਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਮੰਗਾਂਗੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕਿ ਕਹਿਣਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ, ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀ? ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਦ ਬੁਖਾਰ ਭਰ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਦਰਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਟਿਓ ਕੋੜਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋੜਿਆ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਘਾੜ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਾਹਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਖੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ। ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਲੱਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਮਲ ਲਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗਾ ਮਰਜੀ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜੇ ਵਾਰ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕੀ राम कल की वार राय बलवान तथा सत्ते डूम आखी नाऊ करता कादर करे क्यों बोल होवे जो कीम दे। गुरु उस्तत विच बड़े प्यारे बोल ने पढ़िया करो दा भी कई गुरु के सिख दा भी नितनेम करदे ने। इहनूं कहंदे ने ब्रह्म ज्ञानी के परोपकार उबाहा। अपनी परवाह नहीं करदा भी मैनूं लोग की कहणगे भी किहड़ा गुनाह कीता लगे ने जिहदे नाल इहदा मूँह काला होया। पर नहीं, उन्हां नूं गुरु नाल जोड़िया भी ये किते टुटे ना रह जाण, किते गुरु तो विछड़े ही ना मर जाण दुनिया दे कटके तो। इन्हां नूं लोक परलोक ते ढोई नहीं मिलनी जे गुरु तो टुटे ही दुनिया तो चले गए। परोपकार करता है ब्रह्म ज्ञानी। साहब कहते ने ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उबाहा। मां कहते ने उहदे हर ही आया है परोपकार का, वो परोपकार ही करता है। गुरु के सिख है जिहड़े सिक्खी कमाउंदे ने ब्रह्म ज्ञानी आ। जिथे कि लोड़ हुंदी है भज के दौड़दे कि नहीं। जिथे किते हड़ आ गया उत्थे पहुंच गए, जिथे किते लंगर की लोड़ है झट उत्थे पहुंच गए, जिथे दवाइयां की लोड़ है दवाइयां लैके पहुंच गए, जिन्होंने कोई नहीं संभालता उन्होंने संभाल करने वास्ते पहुंच गए। हाँ मैं तो कई बार हैरान हो जाना भी जिन्होंने घर वालिया ने भी नकारिया। गुरु आसरा ट्रस्ट एक होंद में आया जिवें पिंगलवाड़ा ना इवें होर जज्बा पैदा होया। उन्होंने जख्मां नूं साफ करना, उन्होंने इलाज करना, नरक चों कढ के स्वर्ग वाली जिंदगी का एहसास उन्होंने कराउणा। इहनूं कहंदे ने परोपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाई धंधा। ब्रह्म ज्ञानी कोई किरत भी करदा ना तो ओदी किरत भी बंदगी है, ओदी किरत भी धंधा नहीं। साडा ते धर्म भी धंधा बनिया पिया जी, मैनूं खिमा करना। अज धर्म नूं भी धंधा बनाया। हुण मेरे नाल ज़्यादा तुसीं जाणदे हो पटना साहिब दी खबरां ते आउंदियां ही पईयां ने। उत्थे जकारे छड्डण वाले कथा करन वाले पता नहीं हुण की सच आ, महाराज जाणदा है। पर एक बार ते मत्थे ते कलंक लग गया ना। धर्म ते धंधा बन गया ना। जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है ना लभदे बड़े घट जे। बाबा यारा सिंह वर्गे किते किते लभणे आ। उन्हां वास्ते धंधा भी धर्म है। असीं ते धंधियां च ही रुझे पए आ। साडे वास्ते धर्म भी धंधा है। असीं नितनेम क्यों करदे आ भी दुख ना होण, गुरद्वारे क्यों नहीं सुख मिल जाए, इत्थे आके खंड पाठ क्यों कराया, मुंडा बाहर चलिया जाए, पक्का हो जाए। साडा ते धर्म भी धंधा बन गया। पर ब्रह्म ज्ञानी जे किरत भी करदा ना, गुरु नानक पातशाह ने वाही खेती की काहदे वास्ते? दुनिया के भले वास्ते। जाच दसी सानू भी इदां खेती करनी हो, इदां व्यापार करना, इदां वाही करनी हो, इदां दुकान करनी हो, ताकि ये वाही खेती ते कर्म तेरे वास्ते धंधे ना बनने भी तेरे वास्ते बंदगी बनने। भाई लालो दे घर जाके कहते हैं किले के तेसे ना मारी जा, किले ना घड़ी जा, मन भी कर ला। तेसा मारदा क्या कर वाहिगुरू, तेसा मारे आरी चलाउंदे क्या कर वाहिगुरू। ये धंधा तेरा भी बंदगी बन जाए, किते ना होवे बंदगी धंधा बन जाए। साहब कहते ने ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा। ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। क्यों नहीं धंधा बनता? क्योंकि अपने मन के फुरनिया रोके आए। वो वास्ते मन के फुरने बंधन नहीं है। मन की दौड़ाई वर्गन भी बुलाने ने आ कुछ लै लिया, तू पिछे रह गया भाई। हुण ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ इधर ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਦੌੜ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਪੰਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਖੋਪੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਰੋਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਬ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਨੂੰ ਅੰਬ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਮਰੂਦ ਜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰ ਕਰਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਲੱਗੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਆ। ਇਹ ਫਲ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਲ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਆ, ਚੰਗਾ ਫਲ ਆ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਲ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਲ ਆ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਸੋਭਲ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਿਆ ਪਿਆ, ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ। ਏਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਜਪੀਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਜਪੀਏ। ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ, ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲੇ ਉਧਾਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਇਹੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਆਈਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਦਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਆਸ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਜੈਦਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ, ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਜੀਓ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮ ਦੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਮ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਪਦਾ ਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। 2 ਮਿੰਟ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ